سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام الزمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دینداروں، نامدار مکھی کامڑیا صاحبان کو اس بات کا احساس ہے کہ ایسے طویل واز کے پروگرام کی وجہ سے جماعت کے کچھ دینداروں کو تھوڑی زحمت ہوتی ہوں گی، مگر ایسے پروگرام بار بار نہیں ہوتے ہیں، اور جماعت کی مجموعی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے پروگرام کبھی کبھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ جماعت سے توقع ہے کہ جس طرح آپ نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، اس پروگرام کے دوران بھی تعاون کریں گے۔ کل ہم 11ویں گربی میں اور گربی کے بیان کے چھٹی رات کی بات کر رہے تھے، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم 9 راتوں کا بیان مکمل کر کے اور 10ویں رات یعنی آخری رات میں داخل ہوں گے۔ 11ویں گربی میں کل آپ نے گربی سنی تھی، جس میں آب شفا کا ذکر ہے اور حکم دیا گیا کہ آپ دن اور رات ہمیشہ پاول پیتے رہیں، یعنی آب شفا پیتے رہیں تو آپ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ماضی میں گزرنے والے بزرگوں کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح ان لوگوں نے نجات حاصل کی۔ پھر آج کے زمانے کا ذکر کیا کہ آج کل یگ میں 12 کروڑ کے نجات دہندہ پیر صدر دین رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ان سب کو نجات دلوایا ہے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے نام کی اطاعت کی، اور علی اوتار کو بھی انہوں نے مانا، اور آج اس آخری زمانے میں ستپن دھرم ہے جو آپ کو نجات دینے والا ہے، اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ نجات حاصل کرے گا۔ جو مومن پاول آب شفا پیے گا اور دسون ادا کرے گا، اور جو 40 کریائیں گنانوں میں ایسے 40 ایتھیکل ٹیچنگ کی بات کی گئی ہے، جو ان پہ عمل کرے گا وہ اننت کروڑ کے اندر داخل ہوگا، اور ان کے ماں اور باپ، ان کے آباء و اجداد میں ماں اور باپ کی جو 71 پشتیں ہیں، ان کو اس اعمال کے طفیل نجات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد پیشمس ماں باپ ہمیں ہوشیار کرتے ہیں اور چیتنے والوں کو، ہوشیار ہونے والوں کو ہوشیار ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور 12ویں گربی ہم سنتے ہیں۔ چنچل چیتیار لول چیتو چیتو تے چنچل چیتیار لول رمو رنگے تے روڑا ستیار لول رمو رنگے تے روڑا ستیار لول چیتو چیتو تے چنچل چیتیار لول چھوڑو مورکھائی لوب کپٹنے رے لول چھوڑو مورکھائی لوب کپٹنے رے لول تمہیں سمرو تے سارنگ پاڑنے رے لول تمہیں سمرو تے سارنگ پاڑنے رے لول چیتو چیتو تے چنچل چیتیار لول۔ چیتنے والے تم ہوشیار ہو کر چیتو، اور جو اچھا رنگ ہے وہ رنگ اپناؤ، جھوٹ کو چھوڑ دو اور خدا کا ذکر کرو۔ پتھر سے تم اتنی محبت رکھتے ہو، مگر اس سے خدا کو یعنی برہم کو تم حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ بھوانی کی گربی جو تم گا رہے ہو وہ جھوٹی ہے، اور اس میں کوڑ اور کپٹ اور جھوٹ ہے۔ تم ناچتے رہو گے تو اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹا رنگ تم نہیں اپناؤ۔ تم نے کھانے پینے کا اتنا اہتمام کیا ہے یا زندگی کو کھانے پینے کے حوالے کیا ہے، یہ صرف پیٹ بھرنے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سیو قاسم شاہ نر نام رہنے لول، تم حضرت امام شاہ قاسم شاہ کو مانو اور ان کے نام کو اپناؤ۔
تو पामशो ते वही को ठामने रे लोल, तो तुम जन्नत का मकाम हासिल करोगे। ध्यावो धर्म मार्ग सतपंथ ने रे लोल, तुम सतपंथ मार्ग सतपंथ को अपनाओ। एवा साचा साहेब समरथ ने रे लोल, और जो जमाने के इमाम है उनकी तुम इताअत करो और उनको तुम मानो। एम गोश पीर शम्स बोलिया रे लोल, पीर शम्स माँ बाप इस किस्म की तालीम आपको देते हैं। सर्वे नाचण हाराना ताड़ा खोलिया रे लोल, यहाँ थोड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करते हैं कि नाचने वाले के दिल के ताले जो है वो अब खुलने लगे हैं, उनके समझ में ये बात आने लगी है। इसके बाद पीर शम्स इस तरह से छठी रात तक का बयान मुकम्मल होता है और 7वीं रात का जिक्र शुरू होता है, और पीर शम्स 7वीं रात उनके कौल के मुताबिक वापस आते हैं और उनके साथ नाचना शुरू करते हैं, और उसमें जो बयान फरमाते हैं आइए हम वो सुनते हैं। गुरुजी आविया सातवीं रात के नाचे बहु रंगे रे लोल, तिया सर्वे नगर न मलिया लोक के नाचे गुर संगे रे लोल। गुर श्याम से कतिया गिनान के अति गणा भावती रे लोल। गुर श्याम से कतिया गिनान के अति गणा भावती रे लोल। रतन जुगना करी विस्तार के सुनो सर्वे सारथी रे लोल। 7वीं रात गुर तशरीफ लाए और उनके साथ नाचने लगे। शहर के तमाम लोग वहां जमा हुए हैं और वो भी गुर के साथ नाच रहे हैं। गुर ने बड़े मीठे अल्फाज में उनको गिनान सुनाया मोहब्बत से, और एक नई बात इस दफा उनको सुनाई। और ये नई बात जब उनको सुनाई दी तो वो सब बड़े अचंभे में पड़ गए कि अब तक हमने इसका जिक्र नहीं सुना था। वैसे गिनान भी जब हम पढ़ते हैं तो हमने 4 युगों का जिक्र सुना है, करता त्रेता द्वापुर कलयुग, ये आखिरी जमाना आखिरी युग है। पीर शम्स ने इसमें रतन युग का जिक्र किया। रतन युग ना करी विस्तार, सुने सुनो सर्वे सारथी रे लोल। आपने रतन युग का जिक्र किया। जब रतन युग का जिक्र आया तो सबके कान में उनको ख्याल आया कि ये कौन से युग की बात कर रहे हैं। रतन युग का जब जिक्र आया तो वो कल युग के बाद का जमाना जिसमें मोमिनों का राज होगा, पीर शम्स ने उसका जिक्र किया। और फरमाते हैं माजी में जितने देवी देवता और मोमिनीन गुजरे हैं वो सब उस दौर में जमा होंगे। पीर सदरुद्दीन अपने मोमिनों के साथ उसमें जमा होंगे, गुर हसन शाह अपने मोमिनों के साथ उसमें जमा होंगे। त्या मलशे सर्वे पैगंबर देव 1.25 लाख सारथी रे लोल, 1.25 लाख पैगंबर उसमें जमा होंगे। त्या हाजिर सर्वे हुसैनी देव वूठा नूर थकीरे लोल, यानी जो हुसैनी आल है वो भी उस वक्त, जो सब नूरानी मखलूक हैं वो भी उस वक्त जमा हो जाएंगे। रतन युग ना सुनी विस्तार के सहु अचरत थयारे लोल। जब रतन युग का जिक्र आया तो सब बड़े अचरत हुआ सबको। पण न जाने खेल गुरजी ना थाए कि सहु गफलत मोही रयारे लोल। फिर भी गुर का जो खेल है, गुर की जो तालीम है वो उनके समझ में नहीं आई, अभी भी वो गफलत में पड़े हुए हैं। गर्बी वरतियो जय जयकार ओछो मंगलारे लोल। अब गर्बी का जो चर्चा है वो पूरे गांव में फैला हुआ है और एक बहुत ही अच्छा एक उत्सव के तौर पर, एक त्यौहार के तौर पे वहां जाहिर हो गया है। एम सारी रात थयो आनंद के सवारे सहु गया रे लोल। इस 7वीं रात में कहते हैं सारी रात ये लोग नाचते रहे और जब सुबह हुई तो सब वापस लौटे हैं। तेनी चर्चा नगर में अति थाय कि सहु जन देखवारे लोल। शहर में बहुत बात हो रही है कि भाई ये कोई नया गुर आया हुआ है और बड़े अजीब व गरीब बात सुना रहा है, चलो हम भी जाके सुने। तो और भी बहुत से लोग देखने के लिए उसमें शामिल हुए हैं। एम बोलिया गुर शम्स पीर
खेल रचाविया रे लोल। पीर शम्स फरमाते हैं कि इस तरह आपने जो दावत का खेल है वो आगे बढ़ाया। अब पीर शम्स गाफलों को मुखातिब हो। गरबी का जो बयान है आप देखें, कहीं हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो, कहीं गाफलो गाफलो। अब ये गरबी जो आप सुनेंगे, आप देखिए हर लाइन में इनको गाफलो कहा जा रहा है। और गरबी का जो कंस्ट्रक्शन है, गरबी के तकरीबन 18 से लेकर सिर्फ पहली गरबी के पार्ट थोड़े कम है, बाकी ज्यादातर गरबी के लाइन, एक लाइन का एक पार्ट होता है। 18, 19, 20, 21, 22 ये इतने इनके बंद होते हैं। तो अब हम 14वीं गरबी सुनते हैं। सदगुर शम्स एम कहरे गाफलो केम उतर शोपा। सतगुर शम्स एम कहरे रे गाफलो, सतगुर शम्स एम कहरे रे गाफलो, केम उतर शोपा। पाथर रांगे राचिया रे गाफलो, पाथर रांगे राचिया रे गाफलो, पामोना सिर जनहार। फोगट फेरा तमे शू परो रे गाफलो, फोगट फेरा तमे शू परो रे गाफलो, द्यावो ते सतपथ धरा। पत्थर मूरत मुकीने गाफलो, पत्थर मूरत मुकीने गाफलो, सते छोड़ावो करा। सदगुर शम्स एम कहरे गाफलो केम उतर सो पार। पीर शम्स फरमाते हैं, गाफिलो पार कैसे उतरोगे? पत्थर रंगे राचिया रे गाफलो, पामो न सिरजनहार। पत्थर से अगर मोहब्बत लगाए रखोगे तो अपने खालिक को, मालिक को हासिल नहीं कर सकोगे। सतपंथ मजहब पे अमल करो, खामखा ये फोकट फेरे में क्यों पड़ रहे हो? पत्थर को छोड़ो और सच्चाई की तरफ अपने अकीदे को लाओ। मुको भवानी मात रे गाफलो, इस भवानी मात को छोड़ो। सेवो अली अवतार, मौला अली अलैहिस्सलाम जो अब नकलंकी अवतार तुम्हारे पास हैं, उसकी इताअत करो। पावल निर्मल प्योरे गाफलो, ध्यावो ते धर्म आचार। पाक पाकीज़ा आब शफा, जिसको गिनानों में पावल के नाम से भी याद किया गया है, वो पावल पियो और जो मजहबी आमाल है उसके ऊपर अमल करो। मानो कासम शाह नूर नेरे गाफलो, आल इमाम कलीमा है। आज कल युग में इमाम की आल हजरत इमाम शाह कासिम शाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनको तुम मानो। दिल ना ते ताड़ा खोलने रे गाफिलो, जुओ ते मुगत ना ठाए। अपने दिल के तालों को खोलो और जो नजात का रास्ता है, नजात का मकाम है, उसको देखो। अनवर श्री इस्लाम शाह रे गाफलो, ए नर ने पिछाड़ो तमे जोई। कासिम शाह के बाद उनके बाद वाले इमाम शाह इस्लाम शाह का भी जिक्र आया कि अब आपके ज़माने के इमाम वो हैं, उनको पहचानो और उनके हुक्म से, उनकी तालीम के मुताबिक, उनकी रोशनी से हम आए हुए हैं और हम पीर शम्स आपके पास आए हैं। तुम्हारे साथ वादा करने की बिना पर हम आने की जो बात करके गए हैं, इसलिए हम आए हैं और हमने अपना वादा पूरा किया है। शायद उन्होंने भी वादा किया था कि आप आएं और आपकी बात सुनेंगे और फिर उस पर गौर करेंगे, तो अब आप भी अपना वादा पूरा करें। वायक सांबड़ी जे चाल शेरे गाफिलो, ते करशे ते अविचर राज। जो हमारे बातों को, हमारे फरमान पे अमल करेगा, सुनेगा और अमल करेगा, अविचल राज हासिल करेगा। ये छेल्ला अखाड़ा है, जुगों का ये आखिरी जमाना है, इसमें तुम होशियार होके रहो और सतपंथ मजहब के ऊपर अमल करो और खुदा के नाम का हमेशा जिक्र करते रहो और हमेशा होशियार होके रहो। और जो आब शफा निर्मल नूर और निर्मल नीर आपको मिला है, वो आप पिए और अपने आप को पाकीज़ा करें। इसके बाद फिर एक दफ़ा गुर कहरे गाफलो सांबड़ो रे लोल, गाफलों से मुखातिब होकर पीर शम्स माँ बाप फिर उनको तालीम देते हैं। कहरे गाफलो सांभळो रे लोल, गुर कहरे गाफलो सांभळो रे लोल। एवा
ફોગટ ફેરા તમે શું ફરો રે લોલ, એવા ફોગટ ફેરા તમે શું ફરો રે લોલ. ગુર કહે રે ગાફલો સાંભળો રે લોલ, હવે નથી તે રૂપ અગિયારમું રે લોલ, હવે નથી તે રૂપ અગિયારમું રે લોલ. નથી કલ જુગતી જુગ પાંચમો રે લોલ, નથી કલ જુગતી જુગ પાંચમો રે લોલ. ગુર કહે રે ગાફલો સાંભળો રે લોલ. ગુર કહે રે ગાફલો સાંભળો રે લોલ, એવા फोकट फेरा तमे शू फरो रे लोल. ए गाफिलो सुनो और खामखा के चक्कर क्यों काट रहे हो. अब 10वें अवतार के बाद 10वें रूप के बाद कोई 11वां रूप नहीं है. अब तो मौला अली अलैहिस्सलाम की आल ही चलने वाली है. कल युग के बाद कोई 5वां युग नहीं है. यानी जो आमाल के लिए आपको मोहलत दी जाए, आपको मौका दिया जाए, उसका मजीद कोई वक्त आपके पास नहीं है. अब जो इसके बाद वाला युग है वो तो तुम्हें फल देने का युग है और मोमिनों के राज का रतन युग है. आज पर तक गुर नर आविया रे लोल. अब इस जमाने में गुर और नर पीर और शाह हाजिर हो गए हैं. तेने मान खाते रूप देखाड़िया रे लोल, वो इंसानी जामे में आपके सामने जाहिर हुए हैं. ते तो पात्रो पिछाड़ो तमे सारथी रे लोल. अच्छे तरीके से भेद को जानते हुए इमाम पात्र को तुम पहचानो, नहीं तो टर्शो ते सिरजरहार थी रे लोल. वरना तुम जो खालिक है, मालिक है, उससे दूर हो जाओगे. पछी पछताओ करशो तमे मूर्खारे लोग. उसके बाद तुम पछताओगे जारे परशे ते सर्वे न पार खारे लोल. जब सबके इम्तिहानात होंगे, कसौटी होगी, उस वक्त तुम पछताते रहोगे. गुर घणु कहे नाचड़हार नेरे लोल. गुर नाचने वालों को बहुत ज्यादा बोलते हैं, केम फोकट नाचो तमे मूर्खारे लोग. खामखा तुम क्यों नाचे जा रहे हो. गुर ओळखो तो आनंद पामशो रे लोल. मुर्शिद को पहचानो तो तुम्हें आनंद खुशी हासिल होगी. तेथी अमर अमरा पूरी पामशो रे लोल. इससे तुम दारुल बका, हमेशा रहने वाला घर, हमेशा रहने वाला मकाम हासिल करने वाले हो. हवे कौल हमारा पूरा थया रे लोल. हमारी बातें पूरी हो गई और यहाँ 7वीं रात भी खत्म हो रही है और 8वीं रात का बयान आता है. हवे कौल हमारा पूरा थया रे लोल. हमारी बातें पूरी हो गई. एवा छेला संदेशा सुध हुआ रे लोल. हमारा जो आखिरी पैगाम है वो भी हमने आपको वाज़े तौर पे सुना दिया है. गुर शम्स कौल देने पाड़ यार लोल. मैंने वादा किया था, मैंने वादा पूरा किया है, अपना वादा आपसे वफा किया है. आज आवी कलीमा है परवर यार लोल. कल युग में हम जाहिर हुए हैं और मौला का पैगाम आप तक पहुंचाए हैं. 7वें रात का बयान यहाँ खत्म होता है. 16वीं गरवी और 8वीं रात का बयान शुरू होता है. तिथ 8वीं आविया गामना लोग. 8મી આવ્યા ગામના લોક જુએ સર્વે સારથી રે લોલ. ગુર શમ્સ ગાય મીઠા બોલ સુણે સર્વે મલીને રે લોલ. ગુર ભાકે અમારા તગી નાનકે આગોળિયાદથી રે લોલ. ગુર ભાકે અમારા તગી નાનકે આગોળિયાદથી રે લોલ. જ્યારે રચિયા જમીન આસમાન કે પવન આળિયા રે લોલ. 8वीं रात गांव के लोग सब जमा हुए हैं और आके वो देख रहे हैं. थोड़ी सी इसमें तख्लीक की बात हुई है और गद जमात और जमात खाने की बरकत का इसमें जिक्र हुआ. 8वीं रात सब गांव के लोग जमा हुए हैं और आके देख रहे हैं कि गुरशम्स बहुत मीठा बोल गा के उनको सुना रहे हैं
اور سب مل کے اس کو سن رہے ہیں. گر بھاکیں امرت گنان آدنیات. کہتا ہم تو بہت پرانے زمانے سے خدا کا کلام آپ کو سنا رہے ہیں. جب زمین آسمان پون پانی کو تخلیق کیا گیا اس وقت سے ہم یہ پیغام سنا رہے ہیں. جب 4 کھاڑ جو مخلوقات کے 4 درجات ہیں اس کی تخلیق ہوئی, 18 قسم کے جو نباتات ہے اس کی تخلیق کی گئی. پھر دادا آدم کی تخلیق ہوئی جسے خدا نے نور سے پیدا کیا تھا, اور اس کے بعد پنجتن پاک کے نور کو تخلیق کیا, وہ بھی نور کی مخلوق تھی. اس دن سے ست پنتھ دھرم جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, اور آپ اس مرم کو, اس کے بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں. جے مانے مکھی گد جملو جماعت تے چھٹاوے کرم نیرے لول. جو گد جماعت اور گد جماعت میں جو مکھی موجود ہے ان کا کہا مانتا ہے, اس سے اس کے اعمال کے جو کرم ہے, جو گناہ اس کے اوپر ہے, وہ ختم ہو جاتے ہیں. گت مائے چھے کڑا اننت پار سروے بھرپور چھیرے لول. گد جماعت میں بے شمار خوبیاں ہیں اور وہ بھرپور ہے. گد جماعت کے اندر ماضی کے تمام آپ کے جو بھی مقدس مخلوقات ہیں وہ سب گد جماعت میں موجود ہیں. گتمائے سے ویاپک اولیاء سار تے تیج دھری رہیارے لول. جماعت خانہ میں تمام انبیاء اولیاء موجود ہیں. گتمائے سے گرنر ویاپک سار, مرشد کامل گر اور نر بھی اپنے نور کے ساتھ جماعت خانے کے اندر جلوہ افروز ہے. گتمائے سے آپ پہ سرجرہار کے صدا بھرپور رہیارے لول. جماعت خانے میں آپ کا خالق, آپ کا مالک سرجرہار وہ بھی جماعت خانے میں موجود ہے اور ہمیشہ موجود ہے. ایوی مگت مارک سے گتمائے. جماعت خانے کے اندر آپ کی نجات کی راہ موجود ہے. جو اس سے جانتا ہے وہ اس سے اپناتا ہے. باقی جو غافل دنیا ہے وہ اس حقیقت کو نہیں جانتی ہے اور وہ ہمیشہ غفلت میں رہتی ہے. پیر شمس آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں. جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. پیر شمس نے آپ کو بھید بتایا ہے اور آپ بھول نہ جائیں اور اس بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد کی جو گروی ہے, ایک دفعہ پھر پیر شمس ماں باپ کی پوری دعوت کی تاریخ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور جس طرح ہمارے گنانوں کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں تو پھر صدرالدین ماں باپ کے گنان اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مذہب کی تعلیم اور فلسفہ بہت زیادہ ہے. پیر حسن کبیر دین ماں باپ کے جو گنان ہے اس میں گریہ وزاری کا عنصر زیادہ ہے. سید امام شاہ کے گنانوں میں ہمارے جماعت خانے میں کی جانے والی سیریمنیز کا ذکر بہت زیادہ ہے. تو پیر شمس ماں باپ کے گنانوں میں اور ان کی تاریخ میں معجزات کا بیان بہت ہے, میریکلز کا. اس میں سے کچھ معجزات کا ذکر یہاں موجود ہے. جس طرح روایتوں میں ان معجزات کو بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کی جو تشریحات ہے وقت کے مطابق الگ الگ ہو سکتی ہے, مگر ہمارے گنان لٹریچر میں اور تاریخ میں جس طرح پیر شمس ماں باپ کے کچھ معجزات بیان کیے گئے ہیں اس گربی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نر قاسم شانہ فرمان تھی. نر قاسم شانہ فرمان تھی, گر شمع سپیر رموانی, سریارے ماں تے تو پریا مولک 24 ماہے. آپ श्रीवर मेर रमवानी, सरियारे मां तेली चीण बना गरिए परवरिया, तिया बोध्या सुरजा दे नार रमवानी, सरियारे मां. امام قاسم شاہ کے فرمان سے پیر شمس کھیلنے کے واسطے نکلے. یہاں رموا نسریا سے مراد دعوت کے کام کے واسطے نکلے. تے تو فریا ملک 24 ماہ آپ سریور میر. 24 ممالک, اس زمانے میں ممالک کا جو کانسیپٹ تھا اس حساب سے کہتے ہیں میں 24 ممالک کا میں نے دورہ کیا اور ہر جگہ میں گھومتا رہا. چینب نگری میں پہنچا, اور یہ جو دعوت کا ذکر آ رہا ہے وہ اس وقت کے جغرافی کے حساب سے پاکستان کا جو پنجاب اور بھاولپور کا علاقہ ہے اس علاقے کا ذکر آیا ہے. چینب نگری پروریا تیاں بودیا سرجا دے نار, دینچ کالنگا کی بیوی سرجا دے نار کو فرماتے ہیں میں جب چینب نگری کی طرف گیا
تو وہاں ان کو بھی ہدایت کی گئی. اور یہ دعوت جس طرح میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، یہ تاریخ کا ذکر ہے، غالباً یہ بعد میں تاریخ کا یہ بیان لکھا گیا ہے. پچھی میروے دیٹھا کھیل گھنا، میر پربت نے بہت زیادہ اس سے تماشے اور کھیل دیکھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پچھی آویا تے اچ نگر ماہ. اچ نگر، اچ شریف کا ذکر آپ سنتے ہیں جو بھاولپور میں ہے. اچ ملتان، اچ ملستان کا ذکر گنانوں میں بہت جگہ پر آیا ہے. یہاں اچ سے مراد اچ شریف اور ملتان کا پورا علاقہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ میں پیغمبر کے خاندان کا جو ایک فرد ہوں. میں اچ شہر میں، اچ نگر میں پہنچا. تیاں بہاؤدین نے بھونڈو کری سنگڑا کیدھا پرکاش. بہاؤدین نے بھونڈو کری سنگڑا کیدھا پرکاش. کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک معجزے کا ذکر ہے کہ پیر شمس جو کہ آپ کا نام بہت مشہور تھا، جب آپ ملتان آ رہے تھے تو بہاؤدین زکریا، آپ ملتان میں جائیں گے تو ان کا بڑا مقبرہ موجود ہے. بہاؤدین زکریا جس کا وہاں بڑا بول بالا تھا، وہ اس کی ٹیریٹری تھی. اس کو پسند نہیں آیا کہ پیر شمس میرے علاقے میں آوے اور جو میرے مرید ہیں ان کو ڈسٹرب کرے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دریا پر سے ساری کشتیوں کو ہٹانے کا حکم دیا کہ وہ پیر شمس ماں باپ دریا سے آ نہ سکے. تو کہتے ہیں پیر شمس نے اپنی کرامت سے ایک کاغذ کی کشتی لے کر اور اس پہ بیٹھ کے چلنے لگے. بہاؤدین زکریا اپنے محل کے جروکے سے، کھڑکی سے دیکھ رہا تھا. جب اس نے وہ کرامت دیکھی کہ پیر شمس دریا سے معجزانہ طور پہ گزر کے آ رہے ہیں، تو اس نے اپنی کرامت استعمال کی جس کی وجہ سے پیر شمس کی جو کشتی ہے وہ ڈولنے لگی. پیر شمس نے ادھر ادھر دیکھا تو کھڑکی میں بیٹھا ہوا بہاؤدین زکریا نظر آیا. تو آپ نے اپنی کرامت کا اظہار کیا جس کی وجہ سے اسی وقت اس کے سر پہ 2 لمبے سینگ نکل آئے، اور اس سینگ نکلنے کی وجہ سے اس کا جو سر ہے وہ کھڑکی کے اندر پھنس گیا، وہ باہر نہیں آ سکتا. تو اس نے اپنے 2 بچوں کو بھیجا کہ جاؤ اور پیر شمس کے پاس میری طرف سے معافی مانگو اور مجھے نجات دلاؤ. پیر شمس اس دوران اپنی کشتی کے ذریعہ وہاں مسجد میں پہنچ چکے تھے. تو جب اس کے دونوں بیٹوں نے جا کر معافی مانگی تو پیر شمس نے معاف تو کیا اور اس کے سینگ تو دور ہوئے، لیکن کہتے اس کے سر پہ سینگ کے نشان رہ گئے. اور آج بھی پنجاب اور ملتان کے لوگ کہتے ہیں کہ بہاؤدین زکریا کی جو اولاد ہے ان کے سروں میں ابھی تک سینگ کے 2 نشانات موجود ہوتے ہیں. اللہ عالم، لیکن تاریخ دان اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. تو تیاں بہاؤدین نے بھونڈو کری سنگڑا کیدھا پرکاش، کہ بہاؤدین کے سر پہ سینگ نکالے. تارے مول جیواڑیو گرجی کیدھا کھیل اننت پار. پھر پیر نے مردے کو زندہ کیا. جب پیر اچ ملستان میں تھے تو کہتے وہاں کے بادشاہ کا ایک بیٹا جو پیر کا مرید بھی تھا وہ مر گیا، اور بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی. اس نے تمام جو اپنے آس پاس کے جو عالم دین تھے ان کو بلایا کہ بھئی تم لوگ کہتے ہو کہ کوئی آل رسول ہوتا ہے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، یا تمہارے پاس ایسا علم ہے کہ تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو تو میرے بیٹے کو زندہ کرو، ورنہ تم میں سے کسی کی خیر نہیں ہے. تو وہ سب بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں ایسے مردے کو کون زندہ کر سکتا ہے. تو کسی کو خیال آیا کہ بھئی فلان پیر آ کر ایک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے فقیر، اس کو بلا کے لے آتے ہیں. تو کہتے ہیں پیر شمس کو بلایا گیا کہ بھئی تم اس مردے کو زندہ کرو. پیر شمس کہتے ہیں کہ بھئی میں تو آل رسول کا ایک غلام ہوں، میرے سے کیا ہو سکتا، تم کسی آل رسول کی تلاش کرو. کہتے ہم نے سارے شہر میں اعلان کیا ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو ہماری جان چلی جائے گی. کہتے پیر شمس ماں باپ نے اپنے فرمان سے، اپنے حکم سے اس مردے میں جان ڈالی اور اس کو پھر سے زندہ کیا. تیارے منو جیواڑیو گرجیے، گر نے مردے کو زندہ کیا. مردے کو زندہ تو کر دیا، مگر جنہوں نے یہ دیکھا کرام انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط کام ہوا ہے. یہ تو پیر شمس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ اپنے حکم سے مردے کو زندہ کیا، اس کی سزا ملنی چاہیے اس کو، اور اس کی سزا یہ ہے کہ جیتے جی ان کی کھال اتار لی جائے. پیر شمس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ میرا قصور ہے تو سزا مجھے منظور ہے، تم کھال اتارنے کی تکلیف نہ کرو، یہ میں خود ہی کیے دیتا ہوں تم. تو کہتے ہیں یہ اس کی تشریحات زمانے کے مطابق اپنے اپنے طور پہ ہو سکتی ہے. پیر شمس جیتے جی اپنے جسم کی کھال اتار کر ان کے حوالے کر دیے، لو تم کھال رکھو میں چلتا ہوں. تو پیر شمس نے مردے کو زندہ کیا، اور پیر شمس کے اس کرامت کی وجہ سے، ملوں کے اعلان کی وجہ سے لوگوں نے آپ سے قطع تعلق کیا کہ کوئی آپ کو کوئی چیز دینے کو تیار نہیں تھا. اور جب آپ کو بہت بھوک لگی تو کہتے ہیں کہ ایک قصائی کے پاس گئے، کچھ گوشت مجھے پکا کے دے دو. اس نے کہا کہ
مجھے بھی جان کا خطرہ ہے, تم کچا گوشت لے کر چلے جاؤ. کہتے پیر شمس ماں باپ کچا گوشت لے کر گئے, اور اس گوشت کو پکانے کے لیے جب کسی نے آپ کو آگ نہیں دیا تو فرمایا تیارے سورج منگایو ستگرے تے دیٹھا سروے سنسار رموانے سریا. پیر شمس نے سورج کو حکم کیا کہ بھئی تو نیچے آ کے میرا گوشت پکا دے. اور یہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ پیر شمس نے سورج کو زمین پر اتارا. کس طریقے سے سورج کی تپش کا آپ نے استعمال کیا وہ توضیح طلب ہے, مگر آج بھی آپ اگر ملتان جائیں گے یا آپ نے ملتان گیا ہے تو اہل ملتان اور اسماعیلی خاص طور پر آپ کو پیر شمس کا مزار اور سورج کنڈ دکھانے لے جائیں گے. آپ سورج کو اتارا تھا, وہ لوگوں کا عقیدہ ہے اور تاریخ کے اندر اس کے بیانات موجود ہے. انٹرپریٹیشن اپنے اپنے وقت کے مطابق ہو سکتی ہے. تیرے سورج منگاویو ستگروے تے ڈیٹھا سروے سنسار, تمام زمانے نے اس کرامت کو دیکھا. وہاں سے تیا تھی آویا انل وڈ مائے ناچیا گربی مائے, وہاں سے نکلے ہیں تو انل وڈ میں آئے ہیں جہاں گربیوں میں آپ نے ناچا ہے اور اپنے زمانے کے امام کا پیغام پہنچایا ہے, اور گربی کا بیان ابھی ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. کہتے بہت پیغام دیا لیکن جو مورخ ہے وہ نادان کے نادان رہے اور بھولے ہوئے رہے, ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی. پیر نے ان کو 4 وید کا خلاصہ بتایا, پیر نے ان کو 4 کتابوں کا خلاصہ بتایا. અને એવા છેલ્લા તે વેદ قرآن گر કહે છે વાર અનેક, بار بار پیر نے ان کو فرمایا تمہارا آخری وید اور آخری کلام جو ہے اب وہ خدا کلام قرآن شریف ہے, تم اس کو مانو. جس کے اعمال پورے ہیں اس کو بات سمجھ میں آئیں گی, جن کے اعمال ادھورے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے بعد پیر شمس کا بیان جاری رہتا ہے 18ویں گربی میں. جس طرح پہلا آپ نے غافلو سنا تھا, یہاں ہندو کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. بھولا ما بھولے بھام جور ہندو, بھولا ما بھولے بھام جور ہندو, جو چو شو مرا پتھر پوجے شو پام شور ہندو, پتھر پوجے شو پام شور ہندو, ماتھے لیو چھو کرا. بھولا ماں بھولے بھول جو رے ہندو, اے ہندو تم غلطی میں آ کے بھول میں آ کے راستے سے بھٹک نہیں جانا. تم کیا دیکھ رہے ہو, کیا بھید حاصل کر رہے ہو؟ پتھر کو پوجنے سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. خامخواہ اپنے سر پہ بوجھ چڑھا رہے ہو, پھول چڑھاتے ہو پتھر کو, اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. 3 وید جے دھیاو تارے ہندوؤ وہی گئے اوسر تے, جو تم 3 ویدوں کو مانتے تھے اس کا زمانہ ختم ہو گیا, وہ چلا گیا. 9 اوتار کو تم مان رہے تھے وہ زمانہ چلا گیا, وہی گیا. برہمن بھرمارے ہندوؤ تھیو حسینی امام, تمہارے برہمن اور برما کا وقت گیا, ابھی حسینی امام کا زمانہ آیا ہے, اس کو مانو. وہی گئی پوجا گو ترنی رے ہندوؤں پوجو علی جن نام, اب یہ گائے کی پوجا بھی تمہاری ختم ہو گئی ہے, ابھی جو پوجا تم کو کرنی ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی پوجا. 68 تیرتھ جو تمہارا جو کچھ بھی کام تھا وہ سب ختم ہوا, اب اس کی کڑا جو ہے خوبیاں ہے وہ جماعت خانے میں ہے, اور تم یہاں وہاں جا کر چکر کاٹتے ہو. اس سے بہتر ہے کہ نرمل نور گھٹ پاٹ آب شفا جماعت خانے میں آ کے پیو. پتھر کے اوپر سر پٹکتے ہو, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نر قاسم شاہ کے اوتار کو پہچانو, جو کہیک نگری میں رہتا ہے اور وہ قول کا پورا کرنے والا مالک ہے. اس کو مانو گے, اس کی اطاعت کرو گے تو تم کو نجات حاصل ہوگی. یہ سچ آج ہم تم کو بتا دیتے ہیں. واسو ویکٹ پام شورے ہندوؤ کرشوتے اویچر راج, تم جنت میں مقام حاصل کرو گے اور دائمی راج تم کو حاصل ہوگا. گتمائے پاپ چھڑاؤ جو رے ہندوؤ تو تر سے سگڑا کرم. جماعت خانے میں آؤ, گت میں آؤ, وہاں آ کر اپنے گناہ اور اپنے پاپ کو دور کرو, وہاں تمہارے گناہ دور ہو سکتے ہیں. پیر شم سیم بھاکیا رے ہندوؤ کہوں چھیلی وان, آخری پیغام میں تمہیں دیتا ہوں کہ اے ہندوؤں میری بات کو سنو. بھولے م بھولو مورکھا رے ہندوؤ سے وہ تسارنگ پان.
ان باتوں کو سنو، بھول مت جاؤ اور خدا کا ذکر کرو، اپنے مالک کو مانو۔ 8 راتوں کا بیان اس طرح یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ 9ویں رات کو پیر شمس تشریف لاتے ہیں اور پھر سب کے ساتھ مل کر ناچتے ہیں۔ नौमी आव्या गुरुजी आप रमे सर्वे सारथी रे लोल ते माहे रमिया आपे सुजाना कथी वाणी घड़ी रे लोल करिया पंजे तन पाक नवा खाड़ा उपावण नूरनी रे लोल करिया पंजे तन पाक नवा खाड़ा उपावण नूरनी रे लोल जिया सिर जिया कुतुब तारा नूरते पंजे तन पाकना रे लोल। 9वीं रात को पीर तशरीफ़ लाए और सबके साथ मिलकर नाचते रहे और मीठा बयान पीर ने उनको सुनाया। और इस दफ़ा फरमाते हैं कि अपना बयान जो है वो पंचतन पाक की तारीफ़ से शुरू किया और पंचतन पाक के लिए बड़ी खूबसूरत सी एक तशबीह जो हदीस में मौजूद है उसका भी जिक्र किया। करिया पंचतन पाक ना वखाण उपावण नूर नीरे लोल। पंचतन पाक की तारीफ़ की जो नूर की पैदावार है। जिया सरजिया कुतुब तारा नूर ते पंजतन पाक नारे लोल। एक सितारे से, कुतुब तारे से उसकी मिसाल दी। ते तारा नबी मोहम्मद नाम अली सिर ताज यार लोल। वो तारा, वो सितारा क्या है? वो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके सर पे जो ताज है, आन सल्लम के सर पे जो ताज है वो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जना हंस गलामा फातिमा नूर जबू के जम विजड़ी दे लोल। उनके गले का जो हार है वो बीबी फातिमा है और वो बहुत ही चमकदार है और इसलिए बीबी फातिमा का जो लक़ब है वो फातिमा अज़-ज़हरा है। ज़हरा यानी शानदार, चमकदार, रोशन, ब्रिलियंट जिसको कहते हैं, कि वो बिजली की तरह चमक रहा है वो हार आपके गले में। तेने बे काने दूर इमाम हसन हुसैन समावे तेज मारे लोल। उनके 2 कान की जो इयररिंग्स है, 2 कान की जो बालियां हैं वो हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो भी उस नूर के अंदर मौजूद है। एक और मकाम पे सी हरफी में आपने सुना है कि इसकी एक तशरीह मौजूद है, एक मिसाल मौजूद है कि ओहंग निरंजन एक वृक्ष जो कीता उनको डाली दोय जो दीता। एक नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा, दूजा नूर अली मुर्तज़ा, माई फातिमा उनके बेले, हसन हुसैन उस नूर माह खेले। खुदा ने एक दरख्त बनाया है, उसकी 2 शाखें हैं, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा, दूसरा अली मुर्तज़ा। भी फातिमा भी उनके साथ है और आपके दोनों फर्जंद भी उसी नूर में खेल रहे हैं, उसके तरफ भी इशारा है। उसी नूर ने अर्श, कुर्स, लौह, कलम सब पैदा किया और लौह के ज़रिया, कलम के ज़रिया लौह महफूज पर उन मोमिनिन के नाम लिखे गए हैं जो सतपन धर्म के ऊपर अमल करेंगे। दसौन देने का हुक्म भी उसी ज़माने से दिया गया है और हुक्म दिया गया है कि मेहनत करके अपनी कमाई में से तुम खुदा का हक दसौन माल वाजिबात अदा करना। जो प्यारी चीज़ तुम्हारे पास है वो दसौन के तौर पे तुम पेश करना। फरमाते हैं पीर शम्स कि हम एक बेहतरीन तरीक़ा आपको इस तरीके से बताते हैं, अगर तुम इस पे अमल करोगे तो अविचल राज हासिल करोगे और उस पार भी, इस दुनिया के भव सागर से तुम उस पार पहुंच जाओगे। एम्बोलिया गुर शम्स पीर के सर से काजियार लोल। पीर शम्स फरमाते हैं इस तरह तुम्हारा जो काम है वो पूरा होगा और तुम अपने मकसद को हासिल कर सकोगे। अब पीर नाचते हुए अपने गरबी का बयान आगे जारी रखते हैं जो 20वीं गरबी है। नाचीने कतेगी नान रे माय म समझावीने गुर कहे
છે રે માં તમે સમજો તે સતની શાન રે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં પીર નાચીને કથે જ્ઞાન રે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં તમે જૂઠા શું કીધા આચાર રે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં તમે જૂઠા શું કીધા આચાર રે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં ગુર કહે છે વારો વાર રે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં પીર નાચીને કથે જ્ઞાન રે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં। गरबी के बयान के जो बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आपने देखा कहीं उसके आखिर में लोल आता है, कहीं आखिर में रे आता है, यहाँ इसके आखिर में माँ आया है। इससे कोई ख़ास माँ मुराद नहीं है। मुमकिन है भवानी माता की पूजा के लिहाज से भी आया हो, मगर ज़्यादा मुमकिन यह है कि यह भी बयान ही का एक तरीका है कि हर सेंटेंस के आखिर में माँ कह के उसको ख़त्म करते हैं। पीर नाची ने कथे गिनान रे माँ, पीर नाच के उनको गिनान सुनाते हैं। तमें समझो ते सतनी शान, सच्चाई का जो भेद है, सच्चाई की जो हकीकत है, उनको तुम सुनो। तमें झूठा सुख किधा आचार रे माँ, तुम ये झूठे किस्म के गलत किस्म के काम क्यों कर रहे हो। गुर कहे छे वारो ही वार रे माँ, गुर बार बार तुमको बता रहे हैं। तमें भूलो चुकाए सब साथ रे माँ, सब एक साथ क्यों भूले जा रहे हो। पीरे आवीने जालियो छे हाथ रे माँ, शुक्र करो कि हम आए हैं और हमने आके तुम्हारा हाथ थामा है। तमें खोजो ते वेदनो सार रे माँ, जो वेद तुम्हारे पास है, धार्मिक शास्त्र की किताबें हैं, उसमें जो भेद है उसको जानने की कोशिश करो। भूली जाओ ते काहे गे मार रे माँ, ऐ भूलने वालों तुम भूल क्यों जाते हो, भटक क्यों जाते हो। पीर करे छे खेल आज रे माँ, पीर आज खेल कर रहे हैं, आपके साथ नाच रहे हैं और दावत फैला रहे हैं। तमें गाफल थया शीए काज रे माँ, किस वजह से तुम इतने गाफिल हो गए हो। तमें सेवो ते सतपंथ जनो रे माँ, ए लोगो तुम सतपंथ मजहब सतपंथ तरीके पे अमल करो। दृढ़ राखी ने आपड़ू मन रे माँ, अपने दिल को मजबूत रखकर, अपने ईमान को मजबूत रहकर उस पे अमल करो। तमें मुँह को ते ठाकर देव रे माँ, ये जो बुतों की मूर्तियों की पूजा करते उसको छोड़ो, ये भी समझ राखो, तत्खेव अपना दिमाग अपना जहन ठिकाने रखो और फौरन मेरी बातों पे अमल करो। तमें पावले पवित्र था शोरे माँ, आब शफा से तुम पाक व पाकीज़ा होगे तो वैला ते वैकुंठ माए जा शोरे माँ, बहुत जल्द तुम जन्नत में पहुँचोगे। एम बोलिया छे गुर पीर शम्स रे माँ, पीर शम्स ने इस तरह तुमको कहा है। तमें राखो हृदय माए धीर रे माँ, तुम अपने दिल में सब्र रखो, धीर रखो। इसके बाद 21वीं गरबी की तरफ हम आते हैं। सत मार्ग सतवंतिया सांभळो सर्वे जान गुर शमास करे छे रे माँ, तमे खोजो ते सार पुराणनी थाशे निर्मल मान गुर शमास कहे छे रे माँ। मारक सतवंतिया सांभळो सर्वे जन, गुरशम्स कहे श्री माँ। गुरशम्स फरमाते हैं कि ऐ सच्चे रास्ते पर चलने वाले, तुम सब मिलकर जो सच्चाई का रास्ता है उस पे अमल करो, उसकी बातें सुनो। तमें खोजो तिसार पुराणी, पुराण जो है वो हिंदू धर्म के शास्त्र की किताबों को कहते हैं। तुम उसके अंदर जो भेद है उसको जानने की कोशिश करो।
थाशे निर्मल मन, इस तरह तुम्हारा दिल पाक व साफ होगा। आज गर्भी आनंद बरतिया काहे भूलोगे मार, आज गर्भी से बहुत खुशी फैली हुई है और तुम क्यों भूल जाते हो। सत मार्गे देव देवी मली रहिया तुम्हें परखो ते परखणहार। तुम अगर पहचान सकते हो, जान सकते हो तो देखो जितने भी तुम्हारे मुकद्दस हस्तियां हैं वो सब यहाँ आज गर्भी में आई है, जमा हो रही है, तुम्हारे साथ में है। इसके बाद उनके अकायद के मुताबिक जो बाज़ देवी देवताओं का जिक्र था वो यहाँ पर किया गया है और कहते हैं कि तुम इस तरीके से अपने आप को, अपने दिल को पाक व पाकीज़ा करोगे तो तुम्हारे ऊपर जो कर्म का बोझ है वो पाक हो जाएगा, दूर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तेने देखे जब मन निर्मल करी अने राखी हृदय माहे धीर, उसे जो अपने दिल को पाक को साफ करके देखता है और अपने दिल में यकीन और सब्र करके देखता है, ते तो साचा रिखीसर तरी गया जेने राखियो दृढ़ विश्वास। ऐसे मोमिनीन जिन्होंने अपने दिल में मजबूत अकीदा और मजबूत ईमान रखा, ऐसे सच्चे मोमिन रिखीसर जो है वो नजात हासिल कर गए हैं। कि तो भरपूर वसी रहिया जिया गद गंगा नो वास, ऐसे लोग जो हैं जहाँ जमात खाना है, गद गंगा है, उसमें वो लोग मौजूद है। चौथे पीर सदरुद्दीन जान जो 12 करोड़ 7, पीर सदरुद्दीन को भी तुम पहचानो जो 12 करोड़ के नजात देने वाले हैं और आपके सारे मुरीद और मोमिनीन आपके साथ हैं। ते निर्मल मन करी देखशे जे जाले हमारो हाथ, जो हमारा हाथ पकड़ेगा, जो हमारे दामन में आएगा, हमारे हल्के में दाखिल होगा, वो दिल को पाक और साफ करके इसको देखेगा। छेली संदे अनंत ना समर्थी, आखिरी जमाने में अनंत करोड़ का जमाना है। तेनू पीर हसन शाह नाम, और जैसा मैंने पहले जिक्र किया था ये बाद में अपडेट किया गया है इन बातों को। ते गद गंगा माह व्यापक रहे रात दिवस होई प्रकाश, वो नूर जो है वो गद जमात में दिन रात हमेशा जाहिर है और रोशन है। जे आवे सतपन धर्म माहे ते पामे मुगद दीदार, जो सतपन धर्म में दाखिल होता है उसे नजात भी हासिल होती है और उसे दीदार भी हासिल होता है। जे कोई पूरव पुणे साचा हशे ते उधर से नर ने नार, जिनके आमाल अच्छे होंगे, जिनकी करनी कमाई अच्छी होगी, ऐसे मर्द और औरतों को नजात हासिल होगी। एवी गर्भी गाय सदगुर ते पाठ करी प्रकाश, पेशम्स जो है वो अपने लेसन को जाहिर करते हुए, अपने टीचिंग को जाहिर करते हुए इस तरीके से गर्भी को गा कर सुनाते हैं। जे कोई आवशे सतपंथ धर्मा ते होशे अली ना दास, जो सतपंथ मजहब में दाखिल होगा वो मौला अली का दास होगा, गुलाम होगा। इस तरीके से 9 रातों का बयान ख़त्म होता है और 10वीं रात का बयान शुरू होता है और मैं आखिरी गर्भी आपके सामने इस वक्त पेश करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में गुरवदिया 10वीं रात। गुरवदिया 10वीं रात के आव्या गर्भिए लोल, तारे नाचे अनंत अपार के रंगे सर्वे राजिया रे लोल। गुरवदिया 10वीं रात, और 10वीं रात की बातें इंशाअल्लाह, जो 10वीं रात में जो तब्दीलियाँ आई हैं उन जोगियों में और ब्राह्मणों में और सन्यासियों में और नाचने वालों में, और किस तरीके से उन्होंने अपना मज़हब पलटा और पीर शम्स की तालीम को कबूल किया, उसका जिक्र आप कल सुनेंगे। मगर इस गर्भी का अहवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि गुरवदिया 10वीं रात आविया गर्भी रे लोल, पीर शम्स 10वीं रात को लौटे और गर्भी में आकर शामिल हुए। तारे नाचे अनंत अपार कि रंगे सर्वे राचिया रे लोल, सब नाच रहे हैं, सब बहुत खुश हैं और रंग में नाच रहे हैं। पहले दिन आपने जिक्र में, गर्भी के जिक्र में सुना होगा कि 600 नाचने वाले वहाँ नाच रहे थे, 36 पंडित कथा पढ़ रहे थे, और मैंने आपसे कहा था उसका जिक्र आगे चल के वापस आएगा। जो 36 पंडित वहाँ कथा कर रहे थे उसमें से एक पंडित के समझ में बात नहीं आई और वो वॉकआउट कर गया, ये मेरी समझ में बात नहीं आती। बाकी सब वहाँ बैठे रहे। उस एक जो पंडित था उसका जिक्र इस गर्भी के अंदर मौजूद है। त्यारे एक ब्राह्मण शंकर नाम ते गर्भी तजी गया रे।
उस 36 में से एक ब्राह्मण था, शंकर उसका नाम था, वो जो है वो गर्भी में से उठ के, इतना कुछ सुनने के बाद वो कुछ कन्फ्यूजन में आ गया और उठ के चला गया। तेरे न जानियो गुरुजी ने सार के चमत्कार छेरे लोल, मुर्शिद को भी नहीं पहचाना और पे शम्स का जो मोजिज़ा है, उनका जो चमत्कार है, उसको वो देख नहीं सका, पहचान नहीं सका। क्यों ऐसा हुआ? तेनु पूरो पुन काचो सार तेने मेलियो ब्रह्म नेरे लोल। उसके अमाल नहीं थे, पंडित साधु ब्राह्मण बन के बैठा हुआ था, लेकिन पिछला कोई कर्म, कोई काम उसका जमा नहीं हुआ था कि जिसके तुफैल उसको कोई ब्लेसिंग्स मिलती। तो उसका जो पिछला हिसाब किताब था वो बड़ा कच्चा था, जिसकी वजह से खुदा के रास्ते से वो हट गया और भटक गया। ते असल कमाई माँ ओछो सार ते शू जाने समर्थी रे लोल। उसकी जो असल कमाई है उसमें ज़रा कच्चा था, कमी थी, खामी थी, इसलिए वो भेद को नहीं जान सका। बीजा सर्वे नगर ना लोग के मली करी सांभड़े रे लोल। बाकी शहर के जितने भी लोग थे वो सब जमा हुए हैं, मिल के सुन रहे हैं और नाच रहे हैं। ते सहू जाने गुरुजी ने सार कि कोहे जन देवता रे लोल। उन सबको अब इस बात का यकीन होने लगा है कि यकीनन ये कोई देवता है। इतने दिन तक जो उसकी बातें सुनी और जो उसके चमत्कार देखे और उनकी तालीमात को गौर से सुना, तो उनको यकीन होने लगा कि ये उनके अकीदे के मुताबिक कोई आकाशी पुरुष है, कोई देवता है, कोई आसमानी मखलूक है जो हमारे दरमियान आया हुआ है। बीजा 35 पंडित पढ़े पुराण के तेणे सर्वे जानिया रे लोल। बाकी 35 पंडित जो थे वो बैठे रहे, पुराण अपने जो किताब थे वो पढ़ रहे थे, उनको सब कुछ पता चल गया। सहू मुखी पुराण ने सांभड़े वाण जे सदगुर मुखे कह रे लोग। सबने अपना पुराण बंद किया, सबने अपने पोथे, अपने खाते, अपनी किताब बंद किया और अब कहते हैं कि जो ये मुर्शिद कहता है, ये साधु आके जो कुछ कहता है, अब इसको सुनना चाहिए और ये सुनने वाली बात है। ते तो समझिया सतना वचन के समझ हृदय धरे रे लोल। सच्चाई की बात उनको समझ में आई और उन्होंने अपने दिल में ये बात रखी। सर्वे पंडित ना सुधरिया मन कि बहु रलिया थया रे लोल। तमाम पंडित के दिल सुधर गए, राह रास्त पे आ गए और सब बड़े खुश होने लगे। तेणे समझी ते सगड़ी पेर कि गुरुजी ना बोल नहीं रे लोल। उन्हें पीर शम्स माँ बाप के कलाम का जो भेद है वो समझ में आ गया। तिया साथ नफेरी वजाड़े तूर कथन गुर ना कथी रे लोल। अभी तक भवानी माँ के गीत गा रहे थे, अब 7 किस्म के नकारे और ढोल बजने लगे और पीर शम्स के बाजे बजने लगे। अब जो गाना, जो बाजा और जो खुशहाली होने लगी, जो जय जयकार होने लगी, वो पीर शम्स की जय जयकार होने लगी। गुरजी ना रंगना वजाड़े ढोल कि बहुत वजाड़ यारे लोल। अब सारे ढोल जो बज रहे हैं वो पीर शम्स के ढोल बज रहे हैं। त्या थाए बहु जय जयकार देखे सर्वे मानवीरे लोल। जितने भी लोग मौजूद हैं सब देख रहे हैं और पीर शम्स की बहुत जय जयकार हो रही है। सर्वे जन त्या अचरत आए सुने कान धरी ने लोल। सबको वहाँ बड़ी हैरत और बहुत अचरत हो रही है और सब कान देकर ये कलाम सुन रहे हैं। गुर बोलिया शम्स पीर सुनो सर्वे चित दई ने लोल। पीर शम्स फरमाते हैं कि आप ध्यान देकर, कान देकर जो कलाम है वो आप सुने। 22 गर्बियाँ हमने मुकम्मल की, 6 गर्बियाँ और बाकी रहती है जो आखिरी कलाम है। इंशाअल्लाह जिस तरीके से आप इस प्रोग्राम में आए हैं, शामिल हुए हैं और खामोशी से और इत्मीनान से बैठे हैं, इंशाअल्लाह फ्राइडे के दिन भी आप तशरीफ़ लाएंगे और गर्बी के इस कलाम को मुकम्मल होता हुआ देखेंगे और सुनेंगे। खुदावे नूर मौलाना शाह करीम हुसैन हाज़िर इमाम गज जमात के इल्म ज्ञान में इजाफ़ा करे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदारो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।